على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hurmatlı cemaat. Biz Riyadus Salihin Mamundar Bakçası deb atalgan hadis jinagынан sabagыбызды улантабыз. Bugünkü tema Babu tefkir fi azim mahlukatillahi Teala. Allah Teala jaratkan uşul mahluklar jaratılış boyunca oy jugurtуу. Бұл жерге Allah Teala jaratkan бардык mahluktarda biz, asman, жер, tabiat bari ошол жөнүндө tefkir kılıp oy jugurtup ошол Allah Teala'nın öte kudretli zat ekendigine oy tolgoo. Auzubillahi Allah Teala aytат: "İnnemâ a'izukum bi vahida an taqumu lillahi masna ve furada thumma tetefekkeru." Sizlerge aytarım bir gana nerse deydi. Sizler жалгыз an taqumu lillahi masna ekiden je жалгыз oturup anan Allah Teala jönündө ойлонгула deydi. Allah Teala jaratkan mahluklar jönündө ойлонуп anan мындай ой жүгөртүп жакшы ой жүгөрсөңөр билесиңер deydi. Allah Teala kudretli zat ekendigin jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın elçisi ekendigin bilesiңер deydi. Keyinki ayat İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. Asman jerlerdin asmandardın jana jerdin jaralуусунда ihtilafil leyli ven nahar jana ошондой эле күн менен түндүн алмашуусунда акылдуулар үчүн көптөгөн аяттар бар дейт. Akıllılar için. Alar kanday dese, kanday akıllı adamlar dese, alar "Ellezîne yezkurûnallaha kıyâmen ve qu'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ard. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtile subhanek." Alar Allah Teala'nı kıyam uçurunda, tik turgan uçurda, misal namazda, ve qu'ûden oturganda, jewsem qadada oturganda, ve alâ cunûbihim. Oşonda ile kaptalından jatışkanda Allah Teala jönündө oylop, oy жүгүртүшөt, zikir kılışat ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ard jana uşul asman jerlerinin jarılışı boyunca oy жүгүртүp anan ne деген teenaka kelişet? Rabbana ma halakta hâzâ batila. Ey Rabbimiz, sen bunu mындай oynup jön ele jaratkan joksun dep Allah Teala'ga ne imandары dagы beken bolot. Keyinki ayat "Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat." O töөнүн kандай jaralганын karашпайбы дейт. Ой жүгүртпөйбүлөр. Ve ilal semai keyfe rufiat. Asmandын kандай көтөрүлгөнү жөнүндө. Ve ilal jibali keyfe nusibat. Тоолордун kантип бекем тургандыгында. Ve ilal ardı keyfe sutihat. Jana жердин kантип мындай тегизделгенин ушул жөнүндө ой жүгүртүп, ой толгоп көрүшпөйбү? Деп Allah Teala суроо берип атат да. Fezekir innema ente muzekkir deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen eskertkinin elbette sen bir gana eskertүүчүsүң deyt. Biz peygamberler jana ошондой эле ошол peygamberlerdin muraskorlorу болгон алым кишилер булар bir gana эмне eskertet. Ошондой эле biz карапайым мусулмандар biz бири-бирибизди eskertебиz. Biz birbirimizi misal majburlay albayбыз bir işkeçi. Birok biz ne eskertip kede adam gapilet kalıp ketet. Oşonda eskertip misal barız birbirimizge eskertip tursak, diyorsun birle kişiye bir meseleni bir ulam ayta verirse ana dep bayağı esine kelet al kişi. Belki bir adam aytkanda unçukpay köngül burbayt. 2, 3, 4, 5 türlü adamlar 10, 20, 30 adamlar kelip ошол эле маселе боюнча акырын айта берсе анан özüne kelip oy жүгүртөт да. Макул. Keyinki ayat "Afalam yasiru fil ardı fayanzuru" deyt. Jer betinde basıp anan Allah Teala'nın ayatlarını görüşpeybi deyt da. Bul jönde ayatlar aябай көп. Jana birle hadisi keltiriptir bul temada. Bul bayagı "El-kayyisu men dana nefsehu ve amila lima ba'da'l maut." Akıllı adam bul kanday kişi özünü azırtıdan tiriu кезинде özünөн özü esep alıp anan ahiretke dayardangan kişi deyt da. Ошондуктан бул жерде Allah Teala үчүн жана ошондой дин үчүн
din көз карашында акылдуу адам бул Алланы тааныган киши гана акылдуу болуп эсептелинет да. Анан мен мисалдай өзүнүн тармагында окумуштуу болсо деле, кайсы тармакта болсун, профессор болсо деле, эгер Алла Тааланы тааныбаса, акыретке даярданбаса, ал кишини бизде дин түшүнүгүндө аны биз баягыдай акылдуу деп билбей калабыз да. Keyinki tema, bu kısa tema ekan. Keyinki tema babul mubadara ilal khayrat. Жақсылықтарға шашылу ve has man tawajjaha lil khayr ve has man tawajjaha min tawajjuh al khayr ala al iqbal alayhi bil jidd min gayri taraddud. Жана ошондой ошол жакшылыкка бет алган киши экиленбей бекем болуусуна үгүт кылуу дейт. Алла Таала эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фастабикул хайрат. Жакшылыкка шашылгыла дейт. Жакшылыкка, жакшы иштерде, сооп иштерде шашылгыла. Жана кийинки аятта дагы бир аят айтат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал ард уиддат лил муттакин." Силер Раббиңердин кечиримине жана ошондой эле Алла Таала даярдап койгон туурасы, uzun tuurасы асман менен жердей болгон бейишке шашылгыла дейт да. Ал бейиш кимдерге даярдалды? Уиддатил муттакин, таква кишилерге даярдалган. Hadislerge kelsek, birinci hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyt? An Abi Hureyre radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Badiru bil a'mali salihah." Мүмкүнчүлүк болгон учурда жакшы сооп иштерди аткарып алгыла. Сооп иштерди аткарып алгыла. Фасатакуну фитанун кaqita'il layl al-muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ошондой бир учурлар келет, фитна, адамды даштыруучу, иманына шек келтирүүчү, ар кандай күмөндөрдү жаратуучу бир учурлар келет. Ошол фитна, жаман учурлар kaqita'il layl al-muzlim, баягы бир түндүн, капкараңгы түндүн бир үзүндүсүндөй дейт да. Ошончолук капкараңгы, эч нерсе көрүнбөйт көзүңө, капкараңгы. Свет өчкөндө караңгыда мисалы, ошончолук капкараңгы дейт да. Ошондой фитна болгон учурда юсбиху ражул муъминан, бир киши эртең менен момун болуп таң аттырат дагы, оюмси кафиран, кеч киргенге чейин ал уже динден чыгып капыр болуп калат дейт. Oyumsi mu'minan ve yusbihu kafiran. Dagı birösü kech kirgende yumsi mu'minan momun bolup kechte kirgizip alıp taң atkança al kayra kapır bolup kalat deyt. Ошол fitnanın her türlü fitnalardan kıyınçılığından da yabi'u dinahu bi'aradi mined dunya deyt. Dinin bir arzıvagan bir dünyaga satat deyt da. Dinin, özünün imanın, özünün musulmançılığın arzulagan bir dünya üçün satıp jiberet deyt. Ошол бул жерде эмеде түшүндүрмөсүндө айтат, бул фитналар эмне адамды, мусулман кишини ошол солих амалдарды аткаруудан, сооп иштерди аткаруудан тосуп калат да. Анан ошондой жаман иштерге барып калат. Бул жерде капыр болот дегенде, бизде капыр эки түрлүү бар. Араб тилинде өзү кафара деген этиш. Кафара баягы дыйканчыны, араб тилинде дыйканды кафир деп аталат да, араб тилинде. Мусулманга чейин, исламга чейин ошол кафир деген сөз бул кафара деген баягы көмүү. Баягы чөптү көмөт да, ал чаап туруп чөптү көмүп салат да. Ошол көмүүчү деген билдирет. Кафир. Кафара деген көмдү. Диний термин катары айтканда, бул капыр адам ал чындыкты көмүп салды да. Чындыкты көмүп көрсөтпөй, жоктой кылып, жок, чындык жок деп танып кеткендиги үчүн аны капыр деп атап койгон да. Алла Тааланы танат, динди танат.
Анан ошондуктан бизде кафир эки түрлүү болот. Бир куфрану ни'ма, куфрану ни'ам, бул ниматка ниматты тануу, Алла Тааланын берген ниматтарын тануу, Алла Таала мисалы ден соолук берип атат, байлык берип атат, ырызкы берип атат, ошонун баарын танып, бул мага Кудай берген жок, мен өзүм таап алдым. Мен өзүмдүн эмгегим менен таптым. Мисалы Карун Муса пайгамбардын учурунда аябай бай киши болот. Алла Таала анын байлыгын сыпаттап жатып эмне дейт? Ва инна мафатиху латану бил усбати улил кува дейт. Анын ошол байлыктарынын кенчинин ачкычтарын чогултуп көтөргөндө күчтүү жигиттер кыйынчылык көрүшөт дейт да. Оор, ошончолук оор болот. Ачкычтарын эле чогулткандачы. Эсетиңиз анда канча мисалы тонна байлыгы болгон. Ошончолук текеберленип өзүнүн байлыгына ишенип неме кылганда эл айтканда сен Алла Тааланы эсте, этият бол, шүгүр кылбайсыңбы дегенде, кала иннама утиту ала илмин инди. Мен муну өзүм акча тапканды билем дейт. Ошондуктан Алла Таала мага байлык берип атат дейт да. Мен акча жасаганды билем, менин билимим бар. Мисалы байлык жагынан билимдүүмүн деп өзүнө таянган да. Анан ошол сөздү кээ бир муфассирлер айтат, ала илмин инди дегенди экинчи мааниси бул Алла Таала менин татыктуу экенимди билип туруп мага ошондой берип атат. Мен татыктуумун деп неме кылган да. Анан не кылды Алла Тааланы фахсафна бихи бидарихил ард. Аны жана анын үйүн, бүт мал мүлкүн жерге жуткуруп жиберген да. Ошондо Муса пайгамбар эме кылса болмок, анын өзүн жуткузуп же анан байлыгын алып калса болмок да, бирок байлыктарын дагы жуткузуп жиберди да. Кийин эл ойлобош, элге мындай ой кетпеш, Карунду жер жуткузуп байлыгын алып калды деген жаман сөзгө калбайын деп байлыгын дагы жуткузуп жиберген да. Ошондой байлыгы менен жер жутуп кеткен. Ошондуктан адам өзүнө көп ишенип эме болбош керек да. Ошондой эле ниматтарыны, Алла Таала берген ниматтарды танбашыбыз керек. Дагы бир аятта эмне дейт? Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгерде силер Алла Тааланын ниматтарын эсептечү болсоңор, эсептей албайсыңар дейт, эсебине жетпейсиңер дейт. Аябай көп ниматтары бар. Мисалы, жөнөкөй эле ниматтары, мисалы биз мына жерде азыр отурабыз, сабак эме кылып, хадистерди окуп, бул дагы чоң нимат. Муну биз өзүбүздүн каалообуз, мындай өзүбүздүн күчүбүз менен келген жокпуз. Алла Таала бизди алып келип жатат да. Анан экинчи куфр деген экинчи капырлык бул чыныкы баягы чын жүрөктөн эле кафыр болуп, имандан чыгып кетет деген маани. Экөө дагы бул хадис экөөнү дагы камтышын мүмкүн дейт алымдарчы. Ошондой баягыдай фитна, түрлүү фитна болот. Адамдар шектендирет, мисалда, же ар түрлүү кырсыктарга учурайт. Анан кээ бир адамдар баягы иманы алсыз кишилер дагы эле баягы 100% Алла Таалага иман келтирбегендер дагы бар да арабыздачы. Кудай өзү кечирсин го. Бизде ажылыкта бир киши ажылыкка барып таш ыргытып жатканда ыйлап жибериптир да. Ал жерде таш ыргыткан барганда элдин бар бир учурда 1000, 100 000 деген адамдар барат. Эми азыр неме чектелип калды адамдын саны. 1000 деген адамдарды көрүп ыйлап жибериптир. Анан аксакал эмне болду? Жакшысызбы десе, булар жинди болушу мүмкүн эмес. Мен Кудай мен сага ишендим дептир да. Ошол жерге барып Алла Таалага иман келтирип атат да бул кишичи. Буга чейин күмөндө жүргөн да. Бул аябай коркунучтуу. Эгерде кимдир бирөө мисалы дагы эле Алла Таалага толук иман келтирбей күмөндө жүргөн болсо, ал киши кайра тобо кылып, келме келтирип, динди бекем карманыш керек да. Анан баягыдай күмөндө жүрүп экиленип, чынбы же жалганбы деп эме кылган болбойт. Экиленгенчи макулбу? Анан динин сатат дегенде бул жерде эме дейт. Ошол байлык үчүн арам нерсени көз жумуп коет же байлык үчүн арам нерсени адалдап коет да. Байлык үчүн мисалда, байлык үчүн эми азыр бул күнөөнү кылып кое беребиз деп байлыкты көргөндөчү. Азгырылып байлыкка. Ошондуктан биз дайыма Алла Таалага дуа кылышыбыз керек да.
Bir жақшы дуа бар. Не дейт? Bizde bayağı nimelerde Arap ülkelerinde dua kılışır. Bir hadiste kelimesi Hazreti Seyba Cetam. Allahümme la tec'ali dunya akbara hammina ve la meblaga ilmina deyt. Ey Allah'ım bizdin uşul oylaganımızdan bari dünya bolup kalbasın, jana bilgenimizden bari dünya bolup kalbasın diye dua kılışımız gerek da. Ker adamlar var, büt oylaganu dünya, bilgeni dağı dünyada, başka hiç nese bilbeydi. Dünyadan sorasan bardığın bilet, okumuş. Kaysili mesele bolsa, bir dinge kelgende hiç nese yok da. Oşanda ile Allahümme la tec'al dünya dağı bir duada neme deyt. Bizde bayağı dinimizde din tutuğumuzda bizde fitna kılbağının deyt da, sınıbağının deyt da din tutumumuzda. Oşanda bir dua kılıp duruşuz gerek da biz. Anan bayağı jakşı amallarga şaşılı boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde deyt. İn qamatis sa'a ve fi yadi ahadikum fasila. Fa in istata'a alla taquma hatta yagrisa falyagrisa. Eğer de misalı kıyamet bolup kalıp anan kıyamet bolup jatkan uçurda kimingerdin biröңөрдүн колуңарда bir butak bolsa dagı oşonu жерге sayıp koygongo şartı bolsa, mümkünçülük bolsa, anda oşonu sayıp koysun deyt da. Bu bayağı sadaka kaltırıda Peygamber bizge übüttüp jatat da. Biz sadaka jariyaga kiret da. Bu bayağı jaşıldandırуу, darak emelerdi, daraktardı tigүү, bul sadaka jariyaga kiret. Oşol darak misalı mömөлүү darak bolsun, je kölü ayırması yok. Mömөлүү darak bolup andan aybanаттар жейби, hadiste kelgende aybanаттар жейби adamдар kim jebesin, oşol bayağı tikкен kişige soğuk жазылат da. Al эми mömösü жок darak bolsa, anın kölökösüne biröler es alsa, ağa dagı soğuk жазылат. Şonduktan biz bayağı kiçinekey soğuk iş bolsa dagı oşonu atkarуу hareket жазашыбыз керек da. La tahqiranna minel ma'rufi şey'an deyt. Hadiste. Soğuk iştin kayсы türü bolbosun, kiçinekey közgө ilinbеген dagı soğuk iş bolsa dagı anı tömön köz menen karabagının deyt da. Bir rivayette ne deyt? Walaw an talqa akhaka biwajhin taliq deyt. Jok degende oşol musulman agаңды мындай жакшы мындай жүз менен мындай жылмаюу жүз менен дагы карап койгонду муну дагы сооп деп билгениң дейт да. Dagı bir hadis ne? Otabasumuka fi vajhi akhika sadaqa deyt. Sen bir musulman agaňa körüp jılmayuň, bul dagı ne? Sadaqa deyt da. Keyinki hadis عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم deyt. Uqba bin el-Harith degan sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardında Medina'da Peygamber mescidinde asır namazını okuduk deydi. Asır namazını okuganımda thumma qama musri'an. Ana Peygamber namaz bütüşü menen salam berip turup ele zamatta şaşılgan boydan eldi aralap özünün bayağı ayaldarının üyüne kirip ketdi deydi da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidde mınday eski neme sonuçta barınızda bilseniz gerek. Misalı mına jakta mihrab bolsa mına çetlerinde Peygamberimizin ayaldarının bölümleri bolgon da. Her bir ayalının iki eşigi bolgon üyünün bölmösünün bir eşigi meçitke kiret, bir eşigi sırtka. Oşana Peygamber meçit bölmöde bolsa kalasa oşol uçurda sırtka çıkıp ketет, narkeşten je kalasa oşol uçurda meçitke kirip alat da. Oşonda iki eşik kılıp koygan. Hucurat degen bölme degen da. Oşon üçün Hucurat degen süre var bizde Kur'an'da. Hucurat süresi, öceralar, bölmeler süresi dep atalat. Bu jerde adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip adepsizlik kılatır. Bular jaң İslam'da kabul alıp arasında ve Arabiler var, bayağı çölde çoğuygan, oşolar kelip alıp adepsizlik kılıp ya Muhammed dep çakırgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed dep. Anan
Allah Taala ошо сүрөнү түшүргөн, кантип пайгамбар саллаллаху алейхи кайрылуу керек. Ошонун баарын үйрөткөн да. Ошол худжурат деп аталат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи аялдарынын бир бөлмөсүнө кирип кетти дагы, кирип кетти. Анан элдин баары пайгамбар ушундай шашылгандан таң калдылар дейт. Коркуп кетишти, чочулап, эмне болуп кетти деп. Анан кайра чыкты пайгамбар чыгып, фахаража алейхим фараннахум кад ажиму сирати. Анан чыккандан кийин алардын баягы пайгамбарыбыздын бул кылган ошол кыймыл аракетине алардын таң калган билип, анан не dedi? Qala zakartu shay'an min tibrin indana fakaritu an yahbisani fa amartu bi qismatihi deyt. Men ошол bizde bir эме алтын калган эле дейт да, үйдөчү. Алтын, күмүш калган эле. Өзү тибир, араб тилинде тибир бул алтындын күкүмү да, майдаланган эмеси. Анан бул жерде алтын же күмүш деп айтыптыр. Ошол алтын күмүш калып кетиле бир аз. Ошол мени баягыдай алаксытпасын деп, анан аны бөлүп салгыла, таратып жибергиле деп буйрук бердим дейт да. Бул жерде мени мындай неме көңүлүмдү, ой пикиримди баягы сооп иштерден эме кылбасын, баягы ойлонуп, эми алтынды кандай кылабыз, байлыкты кандай кылабыз деп баягы ошону ойлой берип, анан Алла Тааланы эстөөдөн, зикирден кабилет калбайын деген максатта эмне баягылардын баарын таратып жибергиле деп айттым дейт да. Ошондуктан бул жерде эмнени үйрөнөбүз? Биз баягыдай кайсы бир иш бизди сооп иштерден, зикир кылуудан тосо турган болсо же кабилет кыла турган болсо, ошонун тез кутулганга аракет кылышыбыз керек да. Ошондой эле садака бергенде башка бирөөлөргө берип, менин атымдан садака бер деп айтып койсо деле боло берет, шариатта. Мисалы бир бай өзү барып таратканга шарты жок болсо, бирөөлөргө берип, ишеничтүү кишиге анан барып таратып кой десе, ал таратып койсо деле болот, өкүл кылып жиберип. Дагы эмнени үйрөнөбүз? Бул баягы темага байланыштуу. Биз бир сооп ишти билсек, ошону заматта аткарганга аракет жасашыбыз керек. Кийинки хадис عن جابر رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ Jabir radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Uhud soğuşunda, Uhud günü Uhud soğuşunda bir kişi aytты deydi. Peygamber oza surap жатат da, men azır kaza bolup kalsam, men azır ölüp kala turgan bolsam, kayakta bolum deb aytты deydi. Dese Peygamber ne dedi? Fil cennet. Sen beşike kiresin, beşte bulasın deb aytты. Degende fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil dedi. Anan ошол бул курма жеп аткан экен да, колундагы жеп аткан курмасын таштап, ыргытып жиберип, ошол замат эмне кылды? Согушка кирип кетти. Согуш майданына кирип кетип, ошол согушуп жүрүп акырында эмне каза болду дейт да. Ошончолук баягы сахабалар бир мисалы маселени уктуу, жакшы сооп иш заматта аткарышкан да, эч кандай кечиктирген эмес. Эми Алла жолунда согушуу, мунун өзүнүн шарттары бар, макулбу? Ал ошол Китабул жихад, согушуу деген бизде китеп бар, атайын тема. Ошол жерде бүт шарттар айтылат, кандай болуш керек, кандай шартта кимдер менен согушат мисалда. Анан жөн эле баягыдай мындай тынч жашаган элдин тынчын алып, бир жерлерди мисалы банк, базарларды жардырып, анан бул жихад эмес да. Ошол жихад маселесинде, терроризм, экстремизм маселесинде биз этият болушубуз керек. Анан негизгиси биз бир аят хадисти укканда ошону эгер мындай бир туура эмес түшүнүп калсаң же бир күмөндү жаратса, ошо устаздарга барып сурашыбыз керек да. Мен ушундай түшүнүп жатам, ушул туурабы мен түшүнгөнүм же туура эмеспи депчи. Анан жөн эле
өзүң устаз анан өзүң шакирт болуп эле китептен окусаң, анда ошол биздеги баягы ызычуулардын баары ошондон чыгып атат да. Китептен устаз кармабай эле өзү эле мына китептерди окуп эле анан котормосун окуп, анан илим алгандар ошондой эмеге барып ататтар да. Cihad meselesinde Peygamber baş hadiste aytat: "Ra'sul amri al-İslam." Din tutunun başı bul musulmançılık deydi da. Ve amuduhu as-salat. Din tiregi namaz. Ve zervatu sanamihi el-cihadu fi sabilillah. Din tutunun örköçünün çokusu bul Allah yolunda soğuşu deydi da. Şunu aytayım da, azır misal adamlar namaz okuy albasa, bul баягы din tireги болгон намазды тургуза албаган кишилер сен кантип мисалы жихадка чакырасың да. Аналар өзү намаз окуй албайт, намазга чыдай албайт мисалы да. Күн суукта дарат ала албаган кишини анан сен жихадка алып чыгып андай да. Анын шарттары бар, эмелери бар. Jihad деп бизде азыр тилекке каршы мусулмандар бири-бирин өлтүргөндөр бар, Кудай өзү кечирсин мисалы да. Капырларды өлтүрбөй, мусулмандарды өлтүрүп алышат. Алла таам кечирсин. Keyinki hadis An Abi Hureyre radhiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا deydi. Abu Hureyre radhiyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi gelip ey Allah'ın elçisi ayyu sadaqati a'zam, sadakanın eng abzeli qaysı, soğuk çoğu qaysı deb suraganda قال an tasaddaq ve anta sahih shahih تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان deydi. Sadakanın en жақшысы, en абзели бул sen deni taza, den soluğun taza bolup, anan akıl esing jayida bolup, ошол эле учурда байлыгың бар и дагы мындай сараң болуп, бериң келбей, кыйналып, өзүң дагы немеден такшал факыр, дагы кедейликтен коркуп, анан байлыкты тилеп жаткан учурда не садака берүүң жакшы дейт да. Себеби адам бул табиятынан сараң болуп жаралган да, бакыл, бергиси келбейт. Азыр адамдар садака эмес, алган карызын деле кайтаргысы келбейт да. Өзү алып алган, анан кайтарса ошол кудум өзүнүн акчасынан, бюджетинен берип аткандай болот да, алганын унутуп калды да. Ошондой учурда не ден соолугуң таза учурда садака кылууң дейт. Анан ошол жүрүп анан өлүм төшөгөндө жатып калганда, ошого чейин кечиктирип анан өлүп жатып паланчыга мынча сом, мынча байлык эмени берип койгула, сумманы түгүнчүгө мынча сумма берип койгула деп бай карыздарыңды эсептеп, бирөөгө карыз болгон бирөөлөрдүн карыздарын кайтарып, же болбосо осуят калтырып, мисалы өлүп жатып мынчалыкка чейин барбаганың дейт да. Себеби бул акча адам өлгөндөн кийин баягы мираскорлор алып алат, анан бүттү, мираскор каалагандай иштетет да. Аны жакшылыкка иштетеби, жамандыкка иштетеби, ошол балким керкер күнөө ишке иштетет, анан баягы каза болгон киши маркум дагы баягыдай шериктеш болуп калуу коркунучу бар да. Бул жерде эмнени үйрөнөбүз? Биз өзүбүз муктаж болсок дагы, садака кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, өзүңдө мисалы акыркы сомдорун калды, мисалы акыркы 1000 сомун калды, ошодон акыркы калган болгону мисалы 1000 сомдон эгер сен садака кылчу болсоң, мисалы 100 сом, ошондо сен байлыгыңдын 10%-ын садака кылып атасың да. Алла Таала ошону дагы карайт. Баягы берген садака сенин бюджетиңдин канча пайызын түзөт. Ошого да карата, мисалы бирөөдө 100 000 сому бар, ал 100 сом берди. Сенде 1000 сомуң бар, сен 100 сом бердиң. Алланын астында экөө эки башкасы болот. Бирдей эмес да. Алла Таала ошону да карайт. Ошону үйрөнүшүбүз керек.
Анан мүмкүн болсо садаканы жашыруун бергенибиз андан деле жакшы. Эч кимге айтпай, Осуят калтырганды үйрөнүшүбүз керек, Көп мисалы жаназалар болот, осуят калтырды десең жок, эч ким билбейт да, осуят деле калтырбайт мисалы. Ошон үчүн осуят калтырып, осуят калтырганда эң көп дегенде байлыгынын 3/1 калтырса, узун хадисте окуганбыз буга чейин. Ошого чейин уруксат да, 30. Анан 3/1 да, 33%. Андан ашык калтырса, бул макрух болуп калат да. Мисалы акчасынын баарын садака кылып жиберип, балдарын, мураскорлоруна эч нерсе калтырбаса, бул деле туура эмес болуп калат. Ошондой болгон учурда деле кийин ал киши каза болгондон кийин кайрадан эсептешет. Ислам мамлекеттеринде атайын баягыдай мурасты эсептөөчү бир мекемелер бар. Алар адам каза болгондон кийин барып териштирип, анан сурап, бардык акчасын осуят кылып жүргөн болсо садака кылып. Кээде бирөө өчөшөт, балдарын өчөшөт, аялын өчөшөт, анан силер эч нерсеге татыктуу эмессиңер деп туруп, анан акчанын баарын садака кылдым деп жиберет да, анан өтүп кетет. Анын неме кылса, токтотуп туруп 33%-ын неме кылат, калганын бөлүп берет мыскылуу. Акысы жок да. Анан ошон үчүн мына биздеги салынган мечит медреселер көрсөңүздөр, мен угушума караганда бирөөлөр айтты, көбүнчө аялдар курат экен да биздеги мечиттердичи, каржылайт экен мечит. Бул кандай десе, баягыдай аял киши жашап жүргөндө атасы ошол бир эмеси каза болгондо тууганы, ага көп сумма мурастан бөлүнүп калат экен. Анан ал аялдар көбүнчө эмне акчага деле муктаж эмес, анан садака кылып жүрөт экен да, мечит салдырып коет экен. Себеби бизде мисалы мурасты бөлүштүрүүдө карасаңыздар, бир эркек эки аялдын үлүшүн алат да. Мисалы эркекке 1000 сом берсек, анда эки кыз калтырган болсо, эки кызга 500дөн берет да, ар бирине 500-500дөн. Эркекке эки эсе көп берилет. Ооба. Лизакари мисли хазил унсайин. Куранда келген да, эркекке эки аялдын үлүшү берилет деген да. Анан муну кээ бир баягыдай адам укугун коргойбуз дегендер исламга шек келтирип, силер эмнеге мынтип эме кыласыңар, аялды кемсинтесиңер, аял эмне, ал деле адам го, ал деле ошонун баласы го, кызы го, эмнеге антип эркек аялды бөлөсүңөр дейт да. Биз айтабыз, муну эми бул алар баягы динсиздик пикир менен башынан эле неме да, пикири туура эмес да, биз жөнүндөчү арам ойлуу го. Биз айтабыз, муну биз дини маселе болгондуктан биз өзүбүз муну карайбыз да. Алымдар эмне деп айткан, ошолордун айтуусу боюнча түшүнүшүбүз керек. Башка бир немелер менен эмес, мусулман, ислам дини кармабаган адамдардын сөзүн менен эме кылбайбыз да, биз аларга көңүл бурбайбыз. Биз айтабыз, себеби аял киши төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин бюджеттик негизде жашайт да. Бюджеттик негизде дегенде бул төрөлдүбү, ошол күндөн баштап бойго жеткенге чейин атасы аны багат. Ал акчага муктаж эмес аял кишичи. Атасы багат, эгер атасы эме болсо, калса бир туугандарынан алат. Байкесинен алат, тайкесинен алат, инилеринен алат. Анан биз билишибиз керек да, карыз сураганда биз уялышыбыз керек. Биз карыз сураганга чейин беришибиз керек да аларгачы. Анан карыз сураса, мына кесага карыз деп, сен кантип мисалы бир тууган эже карындашыңа карыз бересиң, уят го. Сен карыз сураганда сен аны эки эсе кылып беришиң керек. Бул карыз эмес, сенде калсын депчи. Анан аны менен эсептешип уят да булчу. Анан кээ бир адамдар бар, зекетти бир тууган эже карындашка берсе болобу? Зекетти бул аябай сараңдыктын жеткен жери да. Зекетти сен бир тууганыңа кантип, бир тууганыңа эмес, сен алыскы немеге бир тууганыңа таза акчадан беришиң керек. Ал зекет ошол муктаждын акысы, башка кедейлердин акысы да. Анан сен аны ошол баягы мисалы бирөөдө акча эме болуп калды дагы, бир ок менен эки коёнду атайын деп, ошол максатта эже карындашына дагы баягыдай бир учурда ага жакшылык кылат, анан Кудайдын астында дагы таза болоюн дегендей максаттачы. Андай жок. Бул адепсиздик да.
Berse bolot. Эми алымдар Kembagал болуш керек. ооба кембагал болуш керек. Жетимдерге берсе болот. Эң акыл ошолор да. Ооба. Эң жетимдерге болот. Анан жетимдер муктаж жетим болсо да. Кээ бир жетимдер бар, бай жетимдер болот. Атасы каза болуп калды, ага 10 миң, 20 миң доллар калды, же үйлөр калды, мисалы, ал бай бала да. Муктаж. Анан айтайын дегеним мындай да, кээ бир учурларда биз бир маселени болот дейбиз, бул мындай. Бир туугандарына зекет берсе болобу? Болот, бирок бул адепсиздик. Атасына, анан балдарына зекет берсе болбойт. Анан бул себеби ага чейин эле ал багууга милдеттүү, ата энесин балдарын багууга милдеттүү. Анан бир учурда эле баягыдай зекеттен дагы эсептетип, баягы неме кылып андай болбойт. Бул сараңдык да, ошон үчүн тыйып койгон. Ал эми туугандарына берсе болот, бирок бул адепсиздик да, бул сараңдыктын белгиси. Бул боло берет дегенибиз бул мындай. Кээде бир маселени биз болот десек, силер ошондой кылат турбайсыңарбы? Бул боло берет дегени бирөө кийими жок калып, бир мишокту баш жагынан кыркып, башына кийгизип, эки жагынан кийип, эки колун чыгарып алып, ошо менен намаз окуса болобу десе, биз эми кийимсиз калса болот дейбиз да. Анан ошентип, ооба болот деп жооп берсең, анан көрдүңөр, булар кийимсиз, мишокту кийип алсаң, кийип оку деп атат. Жок, мен мишокту кийип оку деген жокмун намазды. Намазга жакшы кийим, таза, эң жакшы кийимиңди кийип окуйсуң намазды. Бирок аргасыз, анан башка кийимиң жок калса эмне кылайлы анан? Ошону кийип бир авратыңды жаап оку деген да. Ошол сыяктуу да. Бул делечи, мисалы, акча жок сараң кишилер үчүн болот да. Эгер сараң болуп эле эч кимге бергиси келбей ошол. Эми зекет дегенде эмне? 40 миңден 1000 сом берилет. 40тан 1. Зекет эсептеген жолу сумманы 40ка бөлөсүз. Мисалы 40 миң акчасы бар болсо, 40 бөлүү 40 миңден чыкпайт bizde. Bizde зекетти былтырлары фатва бөлүмү бир адашпасам 235 миң, 234 миң 500 деп айтыштыбы. Ошол 85 грамм алтын эмеси да, ошол баасына жараша базар баасы. Мисалы 235 эле 250 миңден чоң сумманы ошону биз эмне кылабыз? 40ка бөлөбүз да. Аны мындай болот. Мисалы бир кишиде 250 миң сому болсо, ага бир жыл айланган болсо, ай календары менен. Бизде ай календары 255 күн болот да. Күн календарында Григориан 265 күн болот бай, 65-66. 250 миң бөлүү 40 барабар 6250 сом берет да зекет. Ошол кишич. Ушуну дагы неме кылып, сараңдык кылып, эже карындашынан берген бул адепсиздик. Мен айтайын дегеним, биз мына сахабалардын өмүр баянын окутабыз. Абу Бакыр мындай болгон, Умар мындай болгон, Усман радиаллаху анху, Али мындай болгон, бул мындай берешен болгон, бул мындай батыр болгон. Анын арабтар ушундай кылып атат дегенибиз, бул арабыздан ошол кишилер чыксын дегенибиз да, ачыгын айткандачы. Мисалы кимиңер ошол Абу Бакырдай динди карман эме кыласыңар, динге менет кыласыңар, кимиңер Умардай болосуңар, кимиңер. Ошондуктан биз пайгамбар пайгамбарыбыздын сахабаларынын өмүр баянын окуп, мындай өзүбүзгө бир үлгү туткан бир сахабени тандап, ошону жашообузга эме канчалык бир деңгээлде алып келгенге аракет жасашыбыз керек да. Өздөрү байлар бар, бай болот дагы, акчасы бар, бирок акчаны эме кылат. Кайрымдуулук фондторго барып, өзүдө мисалы 100 миң, 200 миң долларлык бюджети бар дагы, кайрымдуулук фондторго барып, биздин айылга бир мечит керек болуп атат, салып берсеңер деп суранып, анан салдырып, анан ким салды, паланчы салды, түкүнчү салды деп атын чыгарып, эми ал жөн эле себепкер болду, бирок уялыш керек да андай кишилерчи. Өзүң берип үйрөнүшүң керек да. Качанга чейин биз мисалы араб менен түрктөрдү күтүп жүрө беребиз да. Баягы садака, зекеттерин чогултуп мисалы. Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Бул биз бир гана үйрөнүү эмес, биз кызганышыбыз керек. Булар сооптор бар, алып кетип атпайбы? Сен карап турасың. Сүйүнөсүң дагы. Кызгангандан сүйүнөсүң да. Жакшы салып бердилер, рас болду деп.